જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટિવ યુનિવર્સિટીના આંગણે ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 150થી વધુ પ્રોજેક્ટ સાથે ટેક મંજરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। ભાવનગર શહેરની જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટિવ યુનિવર્સિટીના આંગણે ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 150થી વધુ પ્રોજેક્ટો સાથે ટેક મંજરી ઇવેન્ટનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। આ 4 દિવસીય ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટમાં સાયન્સ, કોમર્સ, આર્ટ્સ, મેનેજમેન્ટ અને ટેકનોલોજી વિભાગના 700 વિદ્યાર્થીઓએ તેમના 150થી વધુ નવીનતમ સંશોધન પ્રોજેક્ટ અને સ્ટાર્ટઅપના અત્યાધુનિક વિચારો રજૂ કર્યા હતા। આ ઇવેન્ટનો પ્રારંભ સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર ડોક્ટર કંદન શ્રીનિવાસના હસ્તે કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓમાં પડેલી સર્જનાત્મક શક્તિઓને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળે અને યોગ્ય સ્થાને પ્રેઝન્ટ થાય તેવા હેતુ સાથે જ્ઞાનમંજરી યુનિવર્સિટી ખાતે આ 4 દિવસીય ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। मेरा नाम डॉक्टर कन्नन श्रीनिवासन है। मैं CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का संस्थान का निदेशक हूँ। अभी आज मैं एक स्टार्टअप इवेंट ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी पे आया हुआ है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो लोग अपना अपना स्किल्स को, अपना लर्निंग्स को, जो कंप्यूटर साइंस में है, जो मैनेजमेंट में, जो आर्ट्स में है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अपना जो स्कूल इंस्टीट्यूट में जो सिखा रहा है उसमें नॉलेज लेके उसको अलग अलग तरीका प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरीका प्रोटोटाइप्स, अलग अलग तरीका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे रखा हुआ है। और मेरे को ये देख के 3 चीज मेरे को बहुत बहुत आनंद हो रहा है। पहला, यहाँ का क्रिएटिविटी का एम्बियंस बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक इन दिस प्लेस। एंड नंबर 2, ये लोग समाज के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी सॉल्यूशंस अभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ये समाज के साथ जुड़े हुए, मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ अ साइंस एंड इंजीनियरिंग getting related with the society. That is the second beautiful thing that they have done. And the third important thing is I have not seen even a single project which is managed by a single person. It is managed by 5 लोग से, 10 लोग से, 15 लोग से, 20 लोग से, एक टीम से जोड़े के काम कर रहा है। मतलब एक टीम मैनेजमेंट स्किल भी ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मेरे को बहुत उम्मीद है ये लोग काफी अच्छे व्हाट यू कॉल प्लेसेस में जाएगा। चीज यही है, जो प्रोटोटाइप से मार्केट पे लेके जाने के लिए जो जर्नी है उसको सपोर्ट करने के लिए सिस्टम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मैनेजमेंट ये सब लोग इन्वॉल्व करेगा तो ये लोग का जो नॉट एवरी आइडिया विल गो इनटू मार्केट, एटलीस्ट फ्यू आइडियाज विल surely go into market. I extend my best wishes to the entire स्टूडेंट्स who have demonstrated. ये सब स्टूडेंट्स के पीछे अपना अपना टीम है, अपना अपना SSI है। वो लोग पूरा का पूरा इसमें जोड़े हुए। मेरे को क्लियरली पता है ये तो बहुत दिन का मेहनत है जो अभी आम लोग आज विटनेस कर रहे हैं। और ये सब जो टीचर्स जो इन्वॉल्व है इसमें सब लोगों के लिए मेरा बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। द एंटायर स्कूल मैनेजमेंट, द एंटायर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, डिफरेंट स्कूल्स विद इन द यूनिवर्सिटी, सब लोग के लिए मेरे को मेरा बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ ये मंच पे। थैंक यू वेरी मच। मारू नाम MM नाकराणी, हूँ ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में चेरमेन छूँ और ज्ञानमंजरी ग्रुप नो फाउंडर ट्रस्टी छूँ। आज टेक मंजरी 2025 નું આયોજન 4 દિવસ માટે શરૂ થયું છે। જ્ઞાનમંજરી ઇનોવેટિવ યુનિવર્સિટી ઘણા વર્ષોથી આ એક સિગ્નેચર પ્રોજેક્ટ કરી રહી છે। અમે આ ક્ષેત્રના, ભાવનગર ક્ષેત્રના એકમાત્ર પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી હોવાને નાતે અમારી સમગ્ર ટીમ, વિદ્યાર્થીઓ બધા સમજે છે કે ટેકનોલોજી, સાયન્સ, બીજી એજ્યુકેશનલ અવેરનેસ આખા પ્રદેશની અંદર ફેલાય એ અમારું દાયિત્વ છે। અને એના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસરોની ટીમ ઘણા વખતથી સખત મહેનત કરી અને સમાજમાં અને સંસારમાં પ્રવર્તમાન ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે, અપંગ લોકોના પ્રશ્નો, હેલ્થના પ્રશ્નો, એન્વાયરમેન્ટના પ્રશ્નો, એ પ્રશ્નોના સાયન્ટિફિક અને ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેટિવ ઇલાજ કાઢે એવા પ્રોજેક્ટ્સ અહીંયા પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે। અને લગભગ 10 થી 20 હજાર બાળકો આ પ્રોજેક્ટના એક્ઝિબિશનની વિઝિટ કરવાના છે। મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે ભલે ભાવનગર એક છેવાડાનું સિટી રહ્યું
પરંતુ અહીંયા નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાના પ્રોજેક્ટ્સ આપણા વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રોફેસરોની ટીમે તૈયાર કર્યા છે અને ભરોસો છે કે આવનારા સમયમાં આ બધા ઇનોવેશન્સ છે એ માનવ જાતને ઘણી બધી અંશે ઉપયોગી થઈ શકશે. અમને આ એક્ઝિબિશનમાં 200થી વધારે લોકલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટનો સપોર્ટ મળ્યો છે. અલગ અલગ સામાજિક અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો પણ સપોર્ટ મળતો રહે છે. મીડિયા કર્મીઓનો પણ સપોર્ટ મળતો રહે છે. એટલે ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને સમગ્ર ટીમ અને વિદ્યાર્થીઓને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે હું હૃદયથી શુભકામના પાઠવું છું. થેન્ક યુ.